طواف میں داخل ہو جائے، غسل کرتے میں داخل ہو جائے، وہ بھی شریعت میں محدود پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ دعوتوں میں آنا جانا، دعوتوں کا قبول کرنا سنت ضرور ہے، لیکن اس کے اندر استطاعت کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ رسم رواج سے بچنا ہی ضروری ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحاد اور تحابو، کہ ہدیہ لیو، ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہدیہ لینا دینا محبت بڑھنے کی علامتوں میں سے ہے، لیکن ہدیہ اس کو کہا جاتا ہے جو خوشبوئی سے دی جائے، اور جس نے ہدیہ دیا ہے اس کو کمنٹس نہ کیا جائے۔ دو چیزیں یاد رکھیں ہدیہ کے لیے، کہ دینے والا خوشبوئی سے دے رہا ہو اور وہ چاہے ہدیہ میں مٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے دے، کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی دے دے، لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی دے دے، تو آپ کو کمنٹس کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو کمنٹس کیا کیا عجیب چیز پیش کی ہے، عجیب چیز پیش کی ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور ہدیہ دینے والے نے رسم رواج نبھانے کے خاطر کہ اگر میں یہ چیز نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ نیت ہو گئی تو ہدیہ نہیں رہا، وہ ہدیہ کیا ہو گیا، قرض ہو گیا، وہ ہدیہ سود میں داخل ہو گیا، وہ ہدیہ نہیں رہا۔ حتیٰ کہ آپ کی زبان میں بات کی جائے، دیوتا وغیرہ کی رسمیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی شادی میں آ رہا ہے، دعوت کھانے آ رہا ہے، پیسے نکال کے پہلے لکھواتا ہے، رجسٹر ہوتے ہیں جس میں لکھے جاتے ہیں کہ کس نے کتنا دیا اور کب دیا۔ اگر اس کے یہاں فنکشن پڑے گا تو اس نے جو دیا ہے اس سے زیادہ آپ کو دینا ہے، اگر آپ نے اس سے زیادہ نہیں دیا تو تعلقات ختم، رشتے ختم، بول چال بند۔ یہ کون سا ہدیہ ہے؟ ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑتا ہے، یہ وہ ہدیہ ہے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، اس پہ آرا چلانے والا، اس پہ تیشہ چلانے والا، یہ ہدیہ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے شریعت میں جائز نہیں قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ مفتی اعظم مفتی وقت جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ رشوت ہے، وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ سود ہے، اور قرآن سے استدلال کیا ہے سورہ روم کی آیت سے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ تم مال کسی اور کو دیتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ پھر اس کا بدل ہمیں بڑھ کر آئے گا، سود اسی کا تو نام ہے۔ آپ بینک میں جمع کرتے ہیں، ریٹرن آپ کو زیادہ ملتا ہے، اس امید پر تو جمع کرتے ہیں، اگر نہیں ملا تو بینک چار لگاتے ہیں۔ آپ دوسروں کو پیسے دے رہے ہیں اس امید کے ساتھ، اس حرص کے ساتھ، اس طمع کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ میرے یہاں فنکشن پڑے گا تو مجھے اس کا ڈبل ملنا چاہیے، اس کا دگنا ملنا چاہیے، اور نہیں ملا شکایتوں کے تمہار۔ یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ یہ رشوت کے سود ہے، اور اس کو حرام قطعی قرار دیا ہے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ لہٰذا معاشرے میں چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت کو ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کھلایا اور کس نے کیا کھایا، تو نظر اٹھا کر دیکھنا نہیں ہے۔ آپ دعوتیں کھا کر اس پر کامنٹس کرتے ہیں فلاں نے کیا کھلایا، کچھ نہیں کھلایا، یہ بہت بہترین بات ہے، گھٹیا بات ہے۔ کسی کا کھا کر آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ اس نے یہ کھلایا، ویسا کھلایا، ویسا کھلایا۔ معاشرے میں ساری چیزیں جو بڑھتی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے 2 آئٹم کھلایا، دوسرا آدمی ریس لگاتا ہے کہ میں 4 کھلاؤں گا، چوتھا آدمی 5 کھلاؤں گا، 10واں آدمی میں اس سے زیادہ کھلاؤں گا۔ اس کو نام کھانا کا مسئلہ بناتے ہیں لوگ۔ ایمان والوں کا وتیرہ دنیا میں ریس کرنا نہیں ہے، ایمان والوں کا وتیرہ پہچان یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں ریس کرو، کہ فلاں آدمی نے 1 پارہ پڑھا ہے تو میں 2 پڑھ کے بتاؤں گا، فلاں آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو میں 4 پڑھ کے بتاؤں گا، فلاں نے 1 حج کیا ہے تو میں 2 کر کے بتاؤں گا۔ اس میں ریس ہونا چاہیے۔ لیکن اہل ایمان جن کو اپنے شان قلندری کا پتہ نہیں، جنہیں اپنے اس امتیاز کا پتہ نہیں ہے جس کے نام اسلام اور ایمان ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا دیکھی اور نصارہ کے کافر و مشرکوں کے چلن پر ڈال کر ان کے پیچھے لگ گئے، اور نتیجہ نکلا کہ شادی و نکاح جس کو شریعت نے بڑا آسان بنایا تھا، لوگوں نے اپنی خواہشوں، جذبات اور اپنے رسم رواج میں داخل کر کے اس کو افسانہ بنا دیا ہے۔ اس کا تصور ہی بھیانک ہو جاتا ہے، اس کا تصور ہی بھیانک ہو جاتا ہے، حالانکہ عبادت کا تصور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں لوگ
कितनी है? 4 है। और दहेज के मामले में सिर्फ हज़रत फातिमा की मिसाल क्यों पेश की जाती है? बकिया 3 बेटियों की मिसाल क्यों नहीं पेश की जाती? या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया ही नहीं, तारीख में उसका जिक्र ही नहीं आया, और वाकया भी यही है। वाकया भी यही है। सवाल यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदल और इंसाफ दुनिया को सिखाने आए हैं, एक बेटी को दिया दूसरों को क्यों महरूम करेंगे? जबकि आपने कहा कि अगर बेटे बेटियों को तकसीम किया जाए तो बराबर बराबर दिया जाए, कभी में शिकायत नहीं, तो एक बेटी को आपने बकिया महरूम क्यों करेंगे? वाकया ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का निकाह करवाया हज़रत अली से, वो आपकी किफालत में, वो आपकी किफालत में थे, वो आपकी बेटी की हैसियत से थे, आपके घर में रहते थे। निकाह के बाद मसला ये पेश आया कि इनका घर आबाद करना है, तो बसाना है। आपने एज ए गार्जियन हज़रत अली के वालिद की हैसियत से उनका एक घर बनाया, उनकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें हैं उन्होंने खरीद कर दिया, और तारीख की मिसाल लोग भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो खरीदी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार बेची गई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार बेची गई, और उनके बाप की हैसियत से सारी चीज़ें खरीद कर फातिमा को आप दिया। ये दहेज नहीं था, बल्कि हज़रत अली के बाप की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर बसाने का इंतजाम किया, इसलिए कि हज़रत अली आपकी किफालत में। बहरहाल तवील मौजू है, आखिरी बात ये इशारे मिल रहे हैं कि बस किया जाए। इस्लाम में ज़रूर शौक का जो ताल्लुक है बड़ा अहम है और बड़ा अजीम है, हर लम्हे पर इंसान को स्वाब मिलता है। नबी कुरान ने इनके ताल्लुकात को एक बड़े खूबसूरत लफ्ज़ में बयान कर दिया है, इससे बेहतरीन खूबसूरत लफ्ज़ दुनिया के पास नहीं, दुनिया के पास नहीं है। लोगों ने दुनिया के ताल्लुकात को बयान करने के लिए कहा कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, कहा, लेकिन कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिससे हंसी और खूबसूरत किसी के सामने नहीं है, वो ये है उन लिबास लिबास कि ख़वातीन तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो, ख़वातीन तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। जिस तरह से लिबास इंसान के सबसे ज़्यादा करीब होता है, और इस लिबास सारी चीज़ें जुदा हो सकती हैं, लेकिन लिबास इंसान के तन से जुदा नहीं होता। लिबास इंसान की खूबी और ऐबों को छुपाता है, इसी तरह ज़ुल्म का ताल्लुक एक दूसरे के ऐबों और खूबियों को बनाने और बिगाड़ने और संवारने या छुपाने वाले बन जाते हैं। इससे बेहतरीन तस्वुर दुनिया को कोई शख्स नहीं दे सकता। ये खालिक कायनात का कलाम है, जिसने खूबसूरत अंदाज में इसको बयान कर दिया है। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि शादी को, निकाह को अल्लाह ने इबादत बनाया है, इबादत के तस्वुर को बाकी रखा जाए। इबादत चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब सुन्नत के मुताबिक अंजाम दी जाए, सुन्नत से हट जाए वो चीज़ इबादत नहीं रहे, वो चीज़ इबादत के तस्वुर खो देती है। आज हम सबसे गुजारिश करेंगे, खास तौर से हमारे नौजवान हजरात के उनके लेन देन हो रहे हैं कि बोलियां लग रही हैं और कीमतें लगाई जा रही हैं, डिग्रियों पर इनके नाम तोले जा रहे हैं कि मेरी इतनी कीमत इसलिए कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, इसलिए मेरे इतने भाव लगाए जाएं। खुदा के बंदो, अल्लाह का क्या जवाब दोगे? ये रिश्वत लेकर तुमने निकाह किया, क्या निकाह करना तुम्हारी जरूरत नहीं है? निकाह करना तुम्हारी हाजत नहीं है? निकाह करना क्या तुमने किसी पर एहसान किया? अगर तसव्वुर करो कि तुम्हें खातून न मिले तो दुनिया की कौन सी डिग्री, कौन सी ताकत और कौन सी दौलत है जो खातून को तुम्हारे हवाले कर सकती है? नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा इनाम है कि मैंने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए हैं, मुफ्त जोड़े बनाए हैं। अगर इसने किसकी कीमत लगाई तो उसने हराम किया, अगर इसने लेन देन किया और इसको कारोबारी मामला रूप में इसको परखने की कोशिश की तो उसने हराम काम किया, और हराम में कभी बरकत नहीं होती, हराम में कभी बरकत नहीं होती। जिसकी बिस्मिल्लाह गलत हो जाए तो अब वो इबादत सारी की सारी गलतियों पर तामीर होगी। तो मैं तर्जमाना अपील करूँगा नौजवानों से कि खुदा अपने को इस वबाल से